అందరికీ నమస్కారం. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీ అందరికీ ఎస్ఏ హిందీ టీచింగ్ టీవీ తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి గురించి గత 2 డేస్ నుంచి 2 పార్ట్స్ చెప్పుకున్నాం. ఇవాళ 3rd పార్ట్ చెప్పబోతున్నాను. జాగ్రత్తగా వినండి. सन 1927 में 1927 में बारदोली का प्रसिद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ। किसानों पर सरकार ने लगान की दर बढ़ा दी। किसान वल्लभ भाई के पास गए। वल्लभ भाई ने कहा कि यदि जोखिम करना हो तो मैं आपके लिए लड़ सकता हूँ। इस तरह उनके नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हो गया। उन्होंने गांव वाले को इस तरह संगठित किया कि लगान मिलना तो दूर, गांव में अंग्रेजी अफसरों को भोजन, रिहाइश और सवारी तक मिलना मुश्किल हो गया है। ये कल में पढ़ाया था। सरकार ने उसके विरोध में बहुत अत्याचार किया। गरीब किसानों को घरों को ताला फौज के जरिए तोड़वाकर सामान जब्त करके माल गुजारी वसूल करने का कोशिश की गई, पर सरकारी खजाने में 1 कौड़ी भी जमा ना हुई। हजारों लोग जेल गए। उनकी गाय भैंस तक जब्त कर ली गई, पर उन्होंने सिर ना झुकाया। यहाँ तक कि जब्त किए गए सामान को उठाने वाला कोई मजदूर नहीं मिलता था, और जब्त की कोई गई जायदाद की नीलामी में बोली लगाने वाला कोई आदमी नहीं मिलता था। महीनों तक वही हाल रहा। अंत में सरकार को झुकना पड़ा। इसी सफलता के कारण गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि थी। तब से ही वह सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। నేను చెప్పాను ఇదంతా కూడాను. సెకండ్ పార్ట్లో ఇంతవరకు చెప్పాను. ఇంతవరకు జాగ్రత్తగా చూసుకోవచ్చు. सन 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। सरकार ने इसे नहीं माना। गांधी जी ने फिर सत्याग्रह का नारा दिया और 12 मार्च को प्रसिद्ध दांडी यात्रा शुरू कर दी। फिर 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़कर उन्होंने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। सरदार पटेल ने इस सत्याग्रह में भाग लिया। यह गिरफ्तार कर लिए गए और उनको 3 माह की कैद कार और 500 जुर्माने की सजा दी गई। सरदार पटेल ने जुर्माना स्वीकार न कर उसके स्थान पर 3 सप्ताह और जेल में ही काटे। साधारणतः మరి 1929 సంవత్సరంలో లాహోర్లో పూర్తి స్వాతంత్రం కావాలి మాకు అని చెప్పి ఆంగ్లేయులకు విరుద్ధంగా మరి ఒక పెద్ద ఆందోళన చేయడం జరిగింది. ఆ ఆందోళనలో సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు కూడా వెళ్ళటం జరిగింది. అక్కడ పెద్ద యాత్ర చేయడం జరిగింది. దండయాత్ర లాగా ఉప్పు సత్యాగ్రహం అక్కడే స్టార్ట్ చేయబడింది. అదేవిధంగా సర్దార్ పటేల్ గారు ఈ సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నారు. అక్కడే సర్దార్ పటేల్ గారిని ఆంగ్లేయులు పట్టేసుకున్నారు, అరెస్ట్ చేశారు, 500 రూపాయల ఫైన్ కూడా వేశారు. सन 1929 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया।
अंग्रेज सरकार ने अपनी ओर से भारत के इस युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। इसका सर्वत्र भारी विरोध हुआ। सरदार पटेल 17 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुए, पर स्वास्थ्य खराब होने के कारण 9 महीने बाद रिहा कर दिया गए। भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में अगस्त 1942 में वह फिर गिरफ्तार किए गए। अन्य सभी नेताओं के साथ 15 जून 1945 को वह भी छोड़े गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजी सरकार से वार्ताएं शुरू हुई। सरदार पटेल ने भी इसमें भाग लिया। మరి విశ్వయుద్ధం, ప్రపంచ యుద్ధం స్టార్ట్ అయింది. ఆంగ్లేయులు భారత్ తరఫున పాల్గొనాల్సిందిగా పేర్కొనడం జరిగింది. దానికి దేశం మొత్తం కూడా ఇండియన్స్ ఎందుకు పాల్గొనాలి, ఎవరికల్లి సపోర్ట్ చేయరు ఇండియన్స్ అని చెప్పి బాగా గొడవలు చేయడం జరిగింది. ఆ సమయంలోనే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పటికీ వదలలేదు. కానీ 8-9 నెలల తర్వాత సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారికి ఆరోగ్యం బాగోలేకపోతే అప్పుడు కంపల్సరిగా వదలాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. అప్పుడు వదిలారు. వదిలిన తర్వాత కూడా వల్లభాయ్ పటేల్ గారు ఎక్కడా తగ్గలేదు. తన పని తను సైలెంట్గా చేసుకుంటూనే పోతా ఉన్నారు. 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। सरकार में सरदार पटेल गृह और सूचना तथा प्रसारण विभागों के मंत्री बने। बाद में भारतीय रियासतों का विभाग भी उन्होंने संभाल लिया। फिर वह भारत के उप प्रधानमंत्री बने। सरदार पटेल स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे, पर अब उन्होंने स्वयं को एक कुशल प्रशासक भी सिद्ध किए। 1947లో మరి మనకు ఆగస్టు 15న స్వాతంత్రం వచ్చింది. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు మన దేశానికి గృహ మంత్రి అంటే హోంమంత్రి, అదేవిధంగా మరి ప్రచార సాధనాల మంత్రి, అదేవిధంగా ఉప ప్రధానమంత్రి దాకా చేశారు. ఆయన మంచి యోధుడు కాబట్టి అంత దూరం పోగలిగాడు అని చెప్పి కూడా మనం చెప్పచ్చు. स्वतंत्रता के बाद देश के सामने कई बड़ी समस्याएं आई. सरदार पटेल ने बड़ी सूझबूझ से इन सभी पर काबू पा लिया. స్వాతంత్రోద్యమం అయిపోయిన తర్వాత మన ఇండియాలో చాలా ఎక్కడలేని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి. అయినా కూడా సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి ఆ సమస్యలన్నిటికీ కూడా పరిష్కారం చూపగలిగారు. जिस कार्य के लिए सरदार पटेल को सदैव याद किया जाएगा वह था देशी रियासतों को एकीकरण. जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो देशी रियासतों को यह आज़ादी दे गए कि वे चाहे तो आज़ाद रह सकते हैं या चाहे तो भारत या पाकिस्तान में मिल जाए. अंग्रेज का विचार था कि ये रियासतों देश की स्वतंत्रता के लिए नासूर कर काम करेगी और भारत मजबूत नहीं हो सकेगा. पर सरदार पटेल ने इस विकट समस्या को अपनी दृढ़ता और सूझबूझ से हल कर दिखाया और लगभग 600 रियासतों को भारतीय संघ का अटूट अंग बनाकर भारत के मानचित्र के नवीन स्वरूप प्रदान किया.
संपूर्ण भारत में एकता स्थापित हो गई, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। మరి భారతదేశం స్వాతంత్రం అయితే వచ్చింది, కానీ 600 ముక్కలుగా ఉంది భారతదేశం. దీన్ని ఎట్లా చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఏంటి అని ఆలోచించి మన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ గారు 600 సంస్థానాలన్నింటినీ కూడాను ఇండియాలో ఒకే రాజ్యం కింద కలపడం జరిగింది. భారతదేశం మొత్తాన్ని ఇప్పుడు అందరినీ ఏకరూపంలో ఏకపక్షం కింద తీసుకురావడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి మన భారతదేశము ఇంకా ఎదుగుతూ ఉంది. అందుకని ఆయన్ని లోహ పురుషు, ఉక్కు మనిషి అంటారు. सरदार पटेल स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात केवल 2.5 वर्ष रहे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उसके बावजूद वही अंतिम समय तक कठिन परिश्रम करते रहे। 15 दिसंबर 1950 को दिल के दौरे पड़ने से मुंबई में उनका निधन हो गया। सरदार पटेल की सफलता का मूल मंत्र था कर्तव्य पालन और कठोर अनुशासन के ही सब कुछ मानना। अपने 75वें जन्म दिवस पर उन्होंने राष्ट्र को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ और अपव्यय बिल्कुल ना करो। సాధారణంగా 1950వ సంవత్సరంలో హార్ట్ అటాక్ అంటే దిల్కా దౌరా పడా హార్ట్ అటాక్ లాంటిది రావటం వల్ల ఆయన చనిపోవటం జరుగుతుంది. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన బతుకున్నంతసేపు కూడా దేశం గురించి దేశం కోసం పోరాడాడు. దేశం కోసం ఏదేదో చేయాలనుకున్నాడు, చేశాడు. అందరికీ చెప్తూ ఉండేవాడు, ఖర్చు తగ్గించండి, ఉత్పత్తి పెంచండి, మనం ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అవుతాము అని చెప్పారు. అంత గొప్ప మహనీయుడు. మన దేశాన్ని, మన సంస్థానాలన్నింటినీ కూడాను 600 సంస్థానాలన్నీ కూడాను దేశంలో కలిపేశాడు. ఇండియా ఇవాళ ఏకమత్యంగా ఉంది అని అంటే దానికి పెద్ద గొప్పగా చెప్పుకోవాల్సిన వ్యక్తి పేరు ఏంటంటే మన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ అని చెప్పొచ్చు. కాబట్టి మీ అందరికీ ఎస్ఏ హిందీ టీచింగ్ లెసన్ అయిపోయింది. రేపు ఇంకో కొత్త లెసన్తో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నా ఎస్ఏ హిందీ టీచింగ్ టీవీ ఛానల్ని రోజు చాలా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు, షేర్ చేస్తున్నారు, అదేవిధంగా లైక్ చేస్తున్నారు. మీ అందరికీ మంచి మనసుతో కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఇంతటితో ఆపేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ.